माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय गौरा नटराज जय गौरा नटराज। जय गौरा गदाधर जय गौरा गदाधर। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रामा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामीश्ल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 72, Shloka 41 to 46. Actually, Shloka 41 to 45 doesn't have a purport. Shloka number 41. संचिन्त्यारिवधोपायम् Text 41. संचिन्त्यारिवधोपायम् भीमस्य मोघ दर्शन दर्शयम् आस वितापम् पाटयन् इव संज्ञया। Translation. Having determined how to kill the enemy, that Lord of infallible vision made a sign to Bhima by tearing into half a small branch of a tree. 42nd Shloka. Tad vijñāya mahasatvo Bhima praharatam vara गृहीत्वा पादयो शत्रुं पतयाम आस भूतले. Understanding this sign, mighty Bhima, the best of opponent, by the feet and threw him to the ground. Shloka 43. एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्यम अन्यम प्रगृहयस गुदात पातयम आस साख्यमिव महाजग गज. Bhima pressed down on one leg with his foot while grabbing Jarasanda's other leg in his hands. And just as an great elephant might break the branch of a tree, Bhima tore Jarasandha apart from the anus upward. Shloka, text 44. Eka padoru vrishana कटि पृष्ठास्तनम शके एक बावक्सी भ्रूकर्णे सकाले ददृशु प्रजा
The king's subjects then saw him lying in two separate pieces, each with a single leg, thigh, testicle, hip, shoulder, arm, eye, eyebrow, and ear, and with half a back and chest. Text 45. Hahakaro mahanasin nihate magadheshware pujayam asatur bhimam parirabhya jayachyutau. With the death of the lord of Magadha, a great cry of lamentation arose. While Arjuna and Krishna congratulated Bhima by embracing him. Text 46. Sahadevam tattanayam Bhagavan bhuta bhavana Abhyasinchad ameyatma Magadhanam patim prabhu Mochayam masara rajanyan Samruddha magadhenaye. Sahadevam tattanayam Bhagavan bhuta bhavana Abhyachinsat ameyatma Magadhanam patim prabhu Mochayam masarajanyan Samruddha magadhenaye. Sahadevam tattanayam Bhagavan bhuta bhavanaha Abhyasinchad ameyatma Magadhanam patim prabhu Mochayam masarajanyam Samruddha magadhenaye. Sahadevam tattanayam Bhagavan bhuta bhavana Sahadevam tanayam Bhagavan bhuta bhavana Abhyaschinta veyatma Magadhanam pratim prabhu Magadhe Sahajenam prattanayam Bhagavan bhuta bhavana Abhyasinchata meyatma Magadhanam patim prabhu Muchayana yadajena Samruddha magadhenaye. Word to word meaning. Sahadevam, named Sahadeva. Tat, his Jarasandhas. Tanayam, son. Bhagavan, the personality of Godhead. Bhuta, of all living beings. Bhavanaha, the sustainer. Abhyasinchat,
coronated. Amaya Atma, the immeasurable one. Magadhanam, of the Magadhas. Patim, as the master. Prabhu, the Lord. Mochayam Asa, he released. Rajanyan, the kings. Samruddha, imprisoned. Magadhena, by Jarasandha. Ye, who? Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Sorry, purport and translation by humble servant of His Divine Grace. Translation. The immeasurable Supreme Personality of Godhead, the sustainer and benefactor of all living beings, coronated Jarasandha's son, Sahadeva, as the new ruler of the Magadhas. The Lord then freed all the kings Jarasandha had imprisoned. Purport. Srila Prabhupada writes, although Jarasandha was killed, neither Krishna nor the two Pandava brothers made a claim to the throne. Their purpose in killing Jarasandha was to stop him from creating a disturbance against the proper discharge of world peace. A demon always creates disturbances, whereas a demigod always tries to keep peace in the world. The mission of Lord Krishna is to give protection to the righteous person and to kill the demons who disturb a peaceful situation. Therefore, Lord Krishna immediately called for the son of Jarasandha, whose name was Sahadeva. And with due ritualistic ceremonies, he asked him to occupy the seat of his father and reign over the kingdom peacefully. Lord Krishna is the master of the whole cosmic creation, and he wants everyone to live peacefully and execute Krishna consciousness. After installing Sahadeva on the throne, he released all the kings and princes who had been imprisoned unnecessarily by Jarasandha. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Sacha Namom Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnabadi Paschatade Shatarine Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Trishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Neelachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha. Vancha kalpatarurdhascha kripa sindhu vaevacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna. So, we are in the middle of a very dramatical তো আমরা খুবই এক রোমাঞ্চক চ্যাপ্টার অধ্যায়ের মাঝখানে আছি। আর এই রোমাঞ্চক অধ্যায়ের ক্লাইম্যাক্স বাংলায় ক্লাইম্যাক্স পরিপক্কতা, আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি না ঠিক মতো, ক্লাইম্যাক্স আজকে আমরা শুনবো। ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছে যেখানে জরাসন্ধকে ভীম একদম মাঝখান থেকে দুই টুকরো করে ফেলে দিয়েছে। আমরা ছোটোবেলায় শুনেছিলাম, আমার ঠিক খেয়াল পড়ছে না, দু টুকরো করে মানে মাঝখান থেকে অ্যাপার্ট করে এদিকে আবার এদিকে এরকম কিছু ছিল বোধহয়, কিন্তু আমরা ভাগবতমে সেটা দেখিনি, এখানে অন্তত লেখা নেই, সেটা মেনশন নেই। ছোটোবেলায় যেটা আমরা মহাভারত বি আর চোপড়া যা দেখেছি টিভিতে, সেটাই মনে হয় এদিক ওদিক ছিল। এনিওয়েজ, তো এই জরাসন্ধ পূর্বজন্মে বিপ্রচিত্তা নামক এক দানব ছিলেন, যিনি কশ্যপ আর দানুর পুত্র। আর ওনার এক ভাই ছিল পুলমান, যাকে ইন্দ্র বধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই দানব বিপ্রচিত্ত, যিনি পরে এই জন্মে জরাসন্ধ, বিপ্রচিত্তি সিমহিকাকে বিবাহ করেন। আর সিমহিকা কে ছিলেন? উনি হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী। তো বিপ্রচিত্তি হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী সিমহিকাকে বিবাহ করেন। ওনাদের একটি পুত্র স্বভানু, আর এই স্বভানু দেবতাদের পরাজিত করেছেন পরবর্তীকালে। সো এটা হচ্ছে জরাসন্ধর পূর্বজন্মের হিস্ট্রি। আমরা দেখতে পাই এই অধ্যায়ে যে যুধিষ্ঠির মহারাজ, যুধিষ্ঠির মহারাজ ঠিক যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মহাভারত যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজ্যাভিষেক করে ওনাকে রাজা বানান। ঠিক এই অধ্যায়ের শেষের দিকে দেখব জরাসন্ধকে বধ করার পরও জরাসন্ধের পুত্রকে সহদেবকে রাজ্য অভিষেক করে রাজা মানে রাজ্যের ভার দেন। দুই ক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উনি কখনো রাজ্যকে মানে রাজা হওয়ার মানে পরাজিত করার পর রাজা হওয়ার কোনো প্রয়াস করেননি। সিমিলারলি আমরা দেখব দ্বারকায় মহাভারতের যুদ্ধ মানে দ্বারকায় যখন উনি রাতারাতি পুরো মথুরাকে শিফট করে দিয়েছিলেন দ্বারকায়, বা কংসকে বধ করার পর যখন দ্বারকায় উনি এস্টাবলিশ করেন, মথুরা যখন এস্টাবলিশ করেন, তখন উগ্রসেনকে রাজা বানান। यद्यपि however he could have been the king, কিন্তু না, যেইভাবে পরম্পরায় চলে আসছে সেই পরম্পরা থেকেই ভগবান বজায় রেখে অ্যাকর্ডিংলি রাজাকে স্থাপন করেছেন অ্যাজ পার পরম্পরা। হি ডিড নট ট্রাই টু গেট ইনটু দ্য সামবডি এলসেস পরম্পরা। যেমন এখানে আমরা দেখলাম চ্যাপ্টারের শেষে দেখলাম যে সহদেবকে জরাসন্ধের পুত্রকে রাজ্য অভিষেক করে উনি রাজা ঘোষণা করলেন। হি কুড হ্যাভ এই রাজ্যকে মানে ইজিলি
অন্য কাউকে, পাণ্ডবদের পরম্পরা থেকেও কাউকে রাজা বানাতে পারতেন, কারণ কি পুরো রাজ্য তো এখন ওনার হাতে, কিন্তু না, সেটা করেননি, পরম্পরাটা চালিয়ে গেছেন। অফকোর্স সেই পরম্পরায় ডিজার্ভিং রাজা ছিল বলে এই সহদেব তার পিতার হত্যার পর প্রটেস্ট করেনি, পাণ্ডবদের সঙ্গে বা কৃষ্ণের সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাননি যে আমার পিতাকে হত্যা করেছে, জরাসন্ধকে হত্যা করেছে, না, উনি মেনে নিয়েছিলেন। তো এতে বোঝা যায় জানতেন যে যা হচ্ছে ভুল হচ্ছে। পরবর্তীকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ যেসব রাজা রাজকুমারদের বন্দী বানিয়ে রেখেছিলেন তাদেরকেও ছেড়ে দেন। শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে ভগবানের উদ্দেশ্য পরিত্রাণায় সাধুনা বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, আর এর জন্যই ভগবান বারবার কখনো কখনো বারবার অবতরণ হন, আর মাঝে মাঝে শুদ্ধ ভক্তদের পাঠান, তারাও এই পরিত্রাণায় সাধুনা বিনাশায় চ দুষ্কৃতম করেন, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজে স্বয়ং নিজে এসে এগুলো করেন। প্রভুপাদ বলছেন যে এই দানবেরা এই সোসাইটি সমাজে উৎপাতের সৃষ্টি করে, কিন্তু দেবতারা না। দেবতারা হচ্ছে ভগবানের আদেশের ওনারা পালন করার চেষ্টা করেন দেবতারা, কিন্তু দানবেরা সবসময় উচ্ছৃঙ্খল, সমাজে একটা উচ্ছৃঙ্খল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এই জন্যে সমাজে ভগবানের প্রতিনিধির প্রয়োজন। সমাজে বলতে যেমন সরকার বা রাজা, ইনি ভগবানের প্রতিনিধি। সমাজটাকে যদি আরও ন্যারোভাবে দেখি, পরিবার, মাতা পিতা, তারাও পিতা ভগবানের প্রতিনিধি, গুরু ভগবানের প্রতিনিধি। সো রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ লর্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ভগবান সব জায়গায় মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট নিজে করবেন না, ভগবান মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট নিজের প্রতিনিধির দ্বারা করবেন। সো ওই জন্য সমাজের এই ভগবানের প্রতিনিধি যারা যারা আছেন, এটি খুবই প্রয়োজন যে তারাও যেন কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়। তা না হলে রাজা থাকলেও কোনো লাভ হবে না, আর মাতা পিতা থাকলেও কোনো লাভ হবে না, গুরু থাকলেও কোনো লাভ হবে না, যদি তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় না হয়। there is no use otherwise. তো একটু সংক্ষেপে আমি আবার বর্ণনা করে দিচ্ছি আজকে কিভাবে এই ক্লাইম্যাক্সে জরাসন্ধর বধ হলো। 41 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখলাম ভীমকে ভগবান ইশারা করলো, কারণ কি ভীম আর জরাসন্ধর অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলছিল, আর ভীম বুঝতে পারছিলেন না কিভাবে এই জরাসন্ধকে পরাজয় করবেন। আমি ইন্টারনেট থেকে দেখছিলাম যে ওখানে লেখা আছে, আই ডোন্ট নো, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের থেকে জানতে পারেন যে কিভাবে এই জরাসন্ধকে বধ করা যেতে পারে, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পেছন থেকে উনি ইশারা করেন ভীমকে কিভাবে একটি বৃক্ষের ডাল নিয়ে সেই বৃক্ষের ডালটিকে একদম মাঝখান থেকে আলাদা করে। আর যেমন আমি বলছিলাম এখানে লেখা নেই, আমরা ছোটোবেলায় শুনেছি যে অর্ধেকটি এদিকে ফেলেন আর অর্ধেকটি এদিকে ফেলেন, তো এইভাবে ভীমকে ইশারা করেন যে তুমিও জরাসন্ধকে অর্ধেক করে এদিকে আর ওইদিকে ফেলো। 42 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখছি ভীম ভগবানের এই ইশারাটাকে বুঝতে পেরেছেন। আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সাইন্স, মাইটি ভীম দ্য ফাইটার সিজড দ্য অপোনেন্ট বাই ফিট অ্যান্ড থ্রিউ হিম টু দ্য গ্রাউন্ড। ওইভাবেই বুঝার পর ভীম সেইভাবেই জরাসন্ধকে মাটিতে ফেলে, আগলা শ্লোক মে লেখা হ্যায়, তার একটি পা দিয়ে তাকে আটকে রেখে তাকে পুরো অর্ধেক করেন। 44 নম্বর শ্লোকে লেখা আছে কিভাবে অর্ধেক করেন, সিঙ্গল থাই, টেস্টিকল, হিপ, শোল্ডার, আর্ম, আই, পুরো একদম মাথা থেকে সিমেট্রিক্যাল দুভাগে করেন, সিমেট্রিক্যাল। আর তারপরের 45 নম্বর শ্লোকে লেখা আছে যে এরপর যখন জরাসন্ধের মৃত্যু হয় তো সারা মগধবাসী সবাই
কান্নাকাটিতে, ল্যামেন্টেশন, কান্নাকাটিতে একদম সব। কিন্তু এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন আর ভীম, যারা রাজসূয় যজ্ঞে, যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে ঘুরে সবাইকে সারেন্ডার করার জন্য মানে অনুরোধ করছে, অনুরোধ না ঠিক, জাস্ট দে ওয়ার ইনভাইটিং এভরিবডি টু সারেন্ডার অর ফাইট, যেমন রাজসূয় যজ্ঞে হয়। তো অর্জুন আর কৃষ্ণ ভীমকে কনগ্রাচুলেশন করছিলেন, গুড, ওয়েল ডান, জরাসন্ধকে মেরে দিয়েছে, কারণ কি অনেকদিন ধরে এই যুদ্ধ চলছিল। আর পরবর্তীকালে, পরবর্তী শ্লোকে বা অন্তিম শ্লোকে আমরা দেখতে পাই কিভাবে জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে ভগবান রাজ্য অভিষেক করে মগধের নতুন রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। আর বাকি রাজাদের, যিনি জরাসন্ধ বন্দি বানিয়ে রেখেছিলেন, তাদের রিলিজ করেন, ছেড়ে দেন। তো জরাসন্ধের ব্যাপারে আরও হিস্ট্রি আছে, আগে কিভাবে আক্রমণ করেছিলেন 17 বার মথুরাকে, কিভাবে ভগবান কৃষ্ণ বলরাম সবাই ওখান থেকে কিভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে পলায়ন করে রাতারাতি মথুরাকে দ্বারকায়, মথুরাবাসীদের দ্বারকায় এস্টাবলিশ করেন। আর জরাসন্ধ পুরো আগুন লাগিয়ে দেন, আর উনি ভাবেন যে কৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হয়তো ওই আগুনে, হ্যাঁ, কিন্তু এরকম কিছু হয়নি। পরবর্তীকালে উনি জানতে পারেন যে কৃষ্ণ এখনো জীবিত আছেন, ভগবান জীবিত আছেন। সো I don't know that there's anything else to discuss in this. So আজকে শিল গদাধর পণ্ডিতের শুভ আবির্ভাব তিথি। সো ওনার ব্যাপারে কিছু শ্রবণ করব, আর যদি সময় থাকে একটি খুবই সুন্দর আরতি কীর্তন আছে, যদিও আরতি কীর্তনের নাম রাধা গোবিন্দ আরতি কীর্তন, সেটা যদি পারি আমরা করব। তো শিল গদাধর পণ্ডিত, উনি নিমাই পণ্ডিতের গৃহের থেকে বেশি দূরে থাকতেন না, যদিও নিমাই পণ্ডিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর থেকে কিছু বছর বয়সে উনি ছোট ছিলেন। ওনার পিতা মাতার নাম দেওয়া আছে, পিতার নাম He was born in the village of Beliti Gram in Chittagong district. জন্মগ্রহণ বাংলাদেশে, কিন্তু পরবর্তীকালে বসতি নবদ্বীপে, মহাপ্রভুর গৃহের পাশেই। ওনার পিতার নাম মাধব মিশ্র আর ওনার মাতার নাম রত্নাবতী দেবী। ওনার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বাণীনাথ, কাশ্যপ গোত্র ছিলেন ওনারা। পরবর্তীকালে নবদ্বীপে ওনারা শিফট হন। তো আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন শিল গদাধর পণ্ডিত। আর ছোটবেলায় নিমাইয়ের সঙ্গে সারাক্ষণ খেলাধুলা করতেন। নিমাইও গদাধর মানে সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারতেন না। গৌর গণদেশ দীপিকায় লেখা আছে, ব্রজে যিনি বৃষভানু মহারাজের কন্যা, উনি নবদ্বীপে গদাধর পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আরও লেখা আছে যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তো রাধা কৃষ্ণের যুগল অবতার, তাহলে গদাধর পণ্ডিতের আবার কি অবতার, মানে আবার রাধারানী কেন অবতার হয়ে এলেন গদাধর পণ্ডিত? কারণ কি অলরেডি যুগল অবতার তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তো এটির উত্তরে লেখা আছে যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু হচ্ছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু রাধারানীর থেকে ভাবটি গ্রহণ করেছেন, ভাবটি শুধু নিয়েছেন। যেমন আমরা কীর্তনে গাই না, শ্রীরাধার ভাবে বে গৌরাবতার, তো গৌরাবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রী রাধারানীর থেকে ভাবটা নিয়েছেন। তো ভাবটা নেয়ার পর যা রাধারানীর মধ্যে আছেন,
সেই অবতার হচ্ছেন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত। তো রাধারানী মাইনাস ভাবা ইকুয়ালস টু গদাধর পণ্ডিত, মানে তার অবতার হচ্ছে গদাধর পণ্ডিত। এই জন্য অনেক বর্ণনা আছে যে গদাধর পণ্ডিতের আচরণ খুব স্নিগ্ধ, খুব শান্ত, আর ওনাকে বাম গোপী লেফট, সরি বাম ইজ লেফট না, বাম ডান দিকে বাদিকে, হ্যাঁ বাম, আর বাম গোপীর উল্টো কি আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাম গোপী মানে গদাধর পণ্ডিত was not that category of gopi which is very argumentative with Krishna, যেটা ভগবান কৃষ্ণকে আরো পছন্দ করেন, that is left wing gopi. Right wing gopi is more, I'm getting this confused. Anyways, তো যেই গোপীরা ভগবানের সঙ্গে প্রতিবাদ করেন তর্কে, তো সেই গোপীদের ভগবান কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু গদাধর পণ্ডিত সেই গোপীদের মধ্যে হতে পারেননি, কারণ কি তার থেকে রাধারানীর থেকে ভাব অলরেডি নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওই জন্য উনি খুবই স্নিগ্ধ শান্ত। প্লাস নিমাই যখন ছোটবেলায় যুক্তিতর্কে খুব নিপুণ ছিলেন আর অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে, অন্য বালকদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করতেন, গদাধর পণ্ডিত সেই স্থান থেকে সরে যেতেন। ওনার এই লীলা নিমাইয়ের পছন্দ ছিল না। তখন নিমাই গদাধর পণ্ডিতকে ধরে ধরে নিয়ে আসতেন, তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ, এদিকে এসো, এদিকে এসো। আর বলতেন, গদাধর দেখবে একদিন আমি এই শাস্ত্র পণ্ডিতে একদম নিপুণ হব। পরবর্তীকালে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যখন নবদ্বীপে এসেছিলেন আর কাশী মিশ্রর ঘরে ছিলেন, কাশী মিশ্র তো ইয়েস সরি গোপীনাথ আচার্যের ঘরে গৃহে থাকছিলেন কিছু মাস, সেই সময় শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ গদাধর পণ্ডিতকে উনি ওনার লিখিত গ্রন্থ কৃষ্ণ লীলামৃত শ্রবণ করান, শেখান। প্লাস পরবর্তীকালে নিমাই যখন গয়ায় যান, আর গয়া থেকে যখন ফেরত আসার পর তার কৃষ্ণ প্রেমের স্ফূর্তি শরীরে দেখা যায়, ভাব দেখা যায়, সেই সময় নিমাইয়ের উন্মত্ত ব্যবহারে পরিবারের সবাই খুব ভীত হয়ে পড়েন, খুব ভয় পেয়ে যান। সারাক্ষণ নিমাই ক্রন্দন করতেন, তার শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা যেত। তখন একবার গদাধর পণ্ডিত যখন এসেছিলেন গৃহে, তখন নিমাই তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, হে গদাধর, তুমি সেই হ্যাভ ইউ সিন দ্যাট ব্ল্যাকিশ বয়, তুমি সেই কালো ছেলেটিকে দেখেছো যার পরনে পীত বস্ত্র? তখন গদাধর বলেন, হ্যাঁ দেখেছি, তিনি তো তোমার হৃদয়ে আছে। তখন নিমাই বলে, সত্যি আমার হৃদয়ে আছে? তো তা বলে নিমাই তার নখ দিয়ে তার চেস্ট, তার বুক চিরতে থাকে দেখার জন্য কৃষ্ণকে, সেই কালো বালকটিকে দেখার জন্য, ব্ল্যাকিশ বয়কে দেখার জন্য। তখন সচিমাতা দৌড় দিয়ে আসেন, হ্যাঁ নিমাই বলে দৌড় দিয়ে আসেন, যখন দেখে এইভাবে চিরে চিরে নিমাই নিজের ছাতি চিরছে। তখন সাথে সাথে গদাধর বলেন, একটু অপেক্ষা করো, এখনই চলে আসবে। এটি শুনে নিমাই শান্ত হন, এখনই চলে আসবে, শান্ত হয়ে যান। তো এই দেখে সচিমাতা বুঝতে পারেন যে গদাধর খুবই বুদ্ধিমান বালক। তো গদাধরকে সচিমাতা বলেন যে, গদাধর, তোমায় একটি আমার অনুরোধ, তুমি আজীবন নিমাইয়ের সঙ্গে থাকবে, আজীবন। ওই জন্য পরবর্তী সময় আমরা দেখতে পাই যে গদাধর পণ্ডিত যখন চৈতন্য মহাপ্রভু পরবর্তীকালে জগন্নাথ পুরীতে উনি থাকেন, বসতি করতেন, সেই জগন্নাথ পুরীতে যমেশ্বর স্থানে, যেখানে টোটা গোপীনাথ মন্দির আছে, সেখানেই ধাম সন্ন্যাস নিয়ে গদাধর পণ্ডিত থাকতেন আর টোটা গোপীনাথের সেবা করতেন। এই পুরী ধামে যখনই কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণব আসতেন,
তখন মুকুন্দ আর গদাধর পণ্ডিত তাদের গিয়ে দর্শন করতেন, তাদের থেকে শ্রবণ করতেন। এরকম একদিন জগন্নাথপুরীতে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি আসেন, আর মুকুন্দ তখন গদাধর পণ্ডিতকে নিয়ে যান পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে দর্শন করাতে। কিন্তু গিয়ে যখন গদাধর পণ্ডিত দেখেন যে এই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি তো একদম বিষয়ীর মতো আচরণ করছেন, আর বিষয়ীর মতো তার অ্যাপিয়ারেন্স তাকে দেখতে প্লাস তার আচরণও বিষয়ীর মতো, তখন উনি মুকুন্দ বুঝতে পারেন যে গদাধর পণ্ডিত কি চিন্তা করছেন। এই ভেবে মুকুন্দ দত্ত তখন সেই আহো বাকি স্তনকালকুতম সেই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে সেটি রিসাইট করেন। সেটি এই জন্য রিসাইট করেন কারণ কি জানতেন যে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি কোনো বিষয়ী ব্যক্তি নয়, উনি হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, উনি হচ্ছেন মহারাজ বৃষভানুর অবতার। আর পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি যখন এই শ্লোকটি শ্রবণ করেন, যেখানে বলা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কত কৃপাময়ী, বিষ পান করানোর ছলে যে পুতনা এসছিলেন সেই পুতনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করার পর কিন্তু নিজের ধামে ধাত্রী পদ দান করেন। তো এই শ্লোকটি শ্রবণ করে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হয়, আর উনি গড়াগড়ি করেন, নিচে পড়ে যান আর গড়াগড়ি করেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলতে উন্মত্ত হয়ে যান। তা দেখে গদাধর পণ্ডিত বুঝতে পারেন যে উনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, উনি হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। আর তখন মনে করেন যে আমার মধ্যে অপরাধ হয়েছে, ওনাকে আমি চিনতে পারিনি। পরবর্তীকালে উনি ওনার থেকে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির থেকে দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুমতি নেন, আর পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি পরবর্তীকালে বা মহারাজ বৃষভানুর রূপে যে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি এসেছিলেন, উনি পরবর্তীকালে শ্রীমতী রাধারানীর রূপে যে যিনি গদাধর পণ্ডিত এসেছিলেন ওনাকে দীক্ষা গ্রহণ করান, দীক্ষা দান দেন। আর মহাপ্রভুর অন্তিম লীলায় আমরা দেখতে পাই যে জগন্নাথপুরীতে সবাই উন্মত্তর মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গেছেন। মহাপ্রভুর অন্তিম অপ্রকট লীলায় তারা পুরী জগন্নাথ মন্দিরে কেউ দেখেছেন যে অন্তিম সময় মহাপ্রভুকে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতেন, কেউ বা দেখেছেন মহাপ্রভুর উত্তরী টোটা গোপীনাথ মন্দিরের বাইরে, সাথে সাথে ছুটে যান ভেতরে দেখতে। তো আমরা জানি এর পূর্বে যেহেতু গদাধর পণ্ডিতের অনেক বয়স হয়ে গেছিল, বার্ধক্য এসেছিল শরীরে, ওই জন্য তিনি ঠিক মতোভাবে টোটা গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা করতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে টোটা গোপীনাথকে মাল্য অর্পণও করতে পারতেন না। তো ওনার সুবিধার জন্য ভগবান গোপীনাথ, টোটা গোপীনাথ, উনি এরকমভাবে মানে বসে যান। উনি এটি একমাত্র বিগ্রহ সারা পৃথিবীতে যেখানে আমরা দেখি ভগবান ত্রিভঙ্গী মুরারি রূপে নেই, কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গী মুরারি রূপে নেই, উনি বসে যান তার ভক্তের সুবিধার জন্য। কারণ কি ওনার ইচ্ছা গদাধর পণ্ডিতের থেকেই সেবা নেয়ার। তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলায় আমরা দেখতে পাই যে তার সেই উত্তরী টোটা গোপীনাথ মন্দিরের বাইরে পড়ে দেখে ভক্তরা সাথে সাথে ভেতরে যান, আর তারা এটাই বুঝতে পারেন যে মহাপ্রভু সেই টোটা গোপীনাথ বিগ্রহে প্রবেশ করেছেন। তারা দেখতে পান যে বিগ্রহের নিচের ভাগে একটি ছোট ক্র্যাক লেখা আছে ইংলিশে, ক্র্যাক, একটি ছোট ক্র্যাককে কি বলবো, ফাটল মতো পড়েছে। আর এটাই বুঝতে পারেন যে সেই ফাটল দিয়েই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথ বিগ্রহে প্রবেশ করেছেন। বাল্যলীলায় একদিন বনের মধ্যে প্রবেশ করে একটি সুন্দর অদ্ভুত ঘটনা ঘটেন। মহাপ্রভু একদিন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন, নবদ্বীপের থেকে একটু জঙ্গলের দিকে, একটু ঝাড়ের জঙ্গলের দিকে যান, আর মহাপ্রভুকে
একটি বৃক্ষের নিচে বসিয়ে মুকুন্দ দত্ত, যিনি খুব সুন্দর কীর্তন করতেন, উনি পূর্ববাগ কীর্তন করা শুরু করেন। গদাধর পণ্ডিত কিছু বন্য ফুল জোগাড় করে মহাপ্রভুকে শৃঙ্গার করতে লাগেন, আর মহাপ্রভুকে একটি সুন্দর গার্ল্যান্ড, মালা অর্পণ করেন। আর বাকিরা সেই মুকুন্দ দত্তের কীর্তন শুনে নৃত্য করতে লাগেন। আর নৃত্য করতে করতে অদ্বৈত আচার্য, ইন দ্য মিন টাইম, শিল অদ্বৈত আচার্য উনি মহাপ্রভু আর গদাধরকে মহাপ্রভুর পাশে বসিয়ে আরতি কীর্তন করতে লাগেন। আর সেই আরতি কীর্তন করার সময় একটি সুন্দর আরতি কীর্তন করেন, যেটা আমরা যেহেতু একটু সময় আছে করব। কয়েকটি লিরিক্স আছে, পেজ আপনারা রিপিট করতে পারেন আর কল্পনা করতে পারেন যে নবদ্বীপের কোনো এক দূরে একটু বনের দিকে একটি সুন্দর বৃক্ষের নিচে গোরা গদাধর দুজনে বসে আছেন, আর সবাই পার্শ্বদেরা খুব সুন্দর ওনাকে শৃঙ্গার করেছেন, আর মুকুন্দ দত্ত খুব সুন্দর কীর্তন করছেন, আর শিল অদ্বৈত আচার্য ওনাদের আরতি করছেন। আর মুকুন্দ দত্ত গাইছেন, ভালে গোরা গদাধরের আরতি নিহারি, নদিয়া পুরব ভাবে যাও বলিহারি, কল্পতরু তলে রত্ন সিংহাসন পরি, সবু সখী বেষ্টিত কিশোর কিশোরী, পুরট জড়িত কত মণিগজমতি, ঝমকি ঝমকি লভে প্রতি অঙ্গ জ্যোতি, নীল নীরদ লাগি বিদ্যুৎ মালা, দুহঙ্গ মিলি শোভা ভুবন উজালা, শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতালা, মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসালা, বিশাখাদি সখী বৃন্দ দুহু গুণ গায়ে, প্রিয় নর্ম সখী গণ
চামর ডুলায়ে অনঙ্গ মঞ্জরি চুয়া চন্দন দেয়ে মালতীর মালা রূপ মঞ্জরি লাগায়ে পঞ্চ প্রদীপে ধরি কপুর বাতি ললিতা সুন্দরী করে যুগল আরতি দেবী লক্ষ্মী শ্রুতি গণ ধরণী লোটায়ে গোপী জন অধিকার রত গায়ে ভকতি বিনোদ রহি সুরভি কি কুঞ্জে আরতি দর্শনে প্রেম সুখ ভুঞ্জে ভালে গোরা গদাধরের আরতি নেহারে ভালে গোরা নদিয়া পুরব ভাবে যাও বলিহারি জয় গৌরা গদাধর জয় গৌরা গদাধর গৌরা গদাধর জয় গৌরা গদাধর জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌরা হরি বল जय श्री श्री गौर गोविंद आरती की जय श्री श्री गौर गदाधर भगवान की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल शील प्रभुपाद की जय Thank you for no questions.